નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું સ્વાગત છે અમારી ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતીમાં। તો આજે આપણે ઇલેક્ટ્રિશિયન ટ્રેડના પ્રથમ વર્ષના ભારત સ્કિલના MCQ પ્રશ્નો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। તો આજે મોડ્યુલ 3 વાયર જોઇન્ટ્સ સોલ્ડરિંગ યુઝિંગ કેબલ્સ, જેની અંદર 1 થી 51 પ્રશ્નો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। तो पहलो प्रश्न, व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिवायरेबल फ्यूज। एटले कि 32 एम्पियर रेटेड केबलनी करंट वहन क्षमता केटली छे जो रिवायरेबल फ्यूज द्वारा सुरक्षित होय। तो ऑप्शन ए 13 एम्पियर, बी 16 एम्पियर, सी 26 एम्पियर और डी 39 एम्पियर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी 26 एम्पियर। त्यारबाद बीजो प्रश्न। तो मित्रों आ विडियोनी अंदर जे पण प्रश्न ब्लू कलर एटले के वादળી कलरथी हाईलाइट कर्यो छे ए अगाऊ ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा लेवाय तो एनी अंदर पूछायेलो प्रश्न छे अने जेनी लिंक पण आ विडियोना डिस्क्रिप्शनमां आपणे मूकेल छे। तो बीजो प्रश्न, व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन ए स्टांडर्ड वायर गेज। एटले के स्टांडर्ड वायर गेजमां वायरना मापने मापवा माटे संभवित रेंज शुं छे। तो ऑप्शन ए 0 થી 44, बी 0 થી 42, सी 0 થી 38 और डी 0 થી 36। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी 0 થી 36। त्यारबाद तीजो प्रश्न, आ प्रश्न पण अगाऊ ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा में पूछायेलो छे। व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर जॉइंट, एटले के वायर जॉइंटनु नाम शुं छे। तो मित्रों अहीं आकृति आपी छे ए वायर जॉइंटनु नाम जणाववानुं छे। तो ऑप्शन ए एरियल टेप जॉइंट, बी नॉटेड टेप जॉइंट एटले के गूंथेला नर संयुक्त, सी डुप्लेक्स क्रॉस टेप जॉइंट और डी डबल क्रॉस टेप जॉइंट। तो आना साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी नॉटेड टेप जॉइंट। त्यारबाद चौथो प्रश्न, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज आयन। एटले कि सोल्डरिंग गैल्वेनाइज आयन माटे कया प्रकारना सोल्डरिंग फ्लक्सनो उपयोग थाय छे। तो ऑप्शन ए रोजिन, बी जिंक क्लोराइड, सी साल एमोनिया और डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आना साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। त्यारबाद पांचमो प्रश्न, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज फॉर क्वॉन्टिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टीनिंग वर्क। एटले के जत्थाबंध उत्पादन माटे अने टीनिंगना काम माटे सोल्डरिंगनी कई पद्धतिनो उपयोग थाय छे। तो ऑप्शन ए डीप सोल्डरिंग, बी जोश साथे सोल्डरिंग, सी सोल्डरिंग आयन साथे सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग गन साथे सोल्डरिंग। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए डीप सोल्डरिंग। त्यारबाद छठो प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द अंडरग्राउंड केबल। एटले कि अंडरग्राउंड केबल में एक्स तरीके चिन्हित थयेला भागनुं नाम शुं छे। तो मित्रों अहीं आकृति आपी छे अने ऑप्शन ए बेडिंग, बी आर्मरिंग, सी लीड शीथ और डी पेपर इंसुलेशन। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए बेडिंग। त्यारबाद सातमो प्रश्न, व्हाट इज द फूल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। एटले कि XLPE केबलનું પૂરું નામ શું છે। તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે ક્રોસ લાઇન પોલીઇથિલિન, બી એક્સેસ લાઇન ફેઝ અર્થિંગ, સી ક્રોસ લિંક પોલીઇથિલિન અને ડી એક્સેસ લેન્થ પેપર એન્ડ એબોનાઇટ। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ક્રોસ લિંક પોલીઇથિલિન। ત્યારબાદ આઠમો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ સર્વિંગ લેયર ઇન અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ। એટલે કે અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં સર્વિંગ લેયરનો હેતુ શું છે। તો ઓપ્શન એ કેબલને ભેજથી સુરક્ષિત કરે છે, बी केबल ने यांत्रिक ईजा थी सुरक्षित करे छे, सी काट सामे धातुना आवरण ने सुरक्षित करे छे, डी वातावरणीय स्थिति थी आर्मरिंग सुरक्षित करे छे। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी वातावरणीय स्थिति थी आर्मरिंग ने सुरक्षित करे छे, एटले के प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम द एटमोस्फेरिक कंडीशन। त्यारबाद नवमो प्रश्न, व्हाट इज द टाइप ऑफ फॉल्ट ऑफ यूजी केबल कैन बी लोकेटेड बाय धीस लूप टेस्ट। એટલે કે આ લૂપ ટેસ્ટ દ્વારા યુઝી કેબલનો કયા પ્રકારનો ફોલ્ટ શોધી શકાય છે। તો મિત્રો અહીં આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ ગ્રાઉન્ડ ફોલ્ટ, બી શોર્ટ સર્કિટ ફોલ્ટ, સી ઓપન સર્કિટ ફોલ્ટ અને ડી વીક ઇન્સ્યુલેશન ફોલ્ટ। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી શોર્ટ સર્કિટ ફોલ્ટ। ત્યારબાદ 10મો પ્રશ્ન, વિચ કેબલ લેઇંગ મેથડ ઇઝ યુઝ ઇન જનરેટિંગ સ્ટેશન। એટલે કે જનરેટિંગ સ્ટેશનમાં કઈ કેબલ નાખવાની પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે। તો ઓપ્શન એ ઇન ડક્ટ્સ, બી રેક્સ ઇન એર, सी एलोंग बिल्डिंग्स और डी डायरेक्ट इन ग्राउंड। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी रेक्स इन एयर। त्यारबाद 11मो प्रश्न, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देर इन द वेलेंस सेल ऑफ ए कॉपर एटम। एटले कि तांबाना अणुना
વેલેન્સ સેલમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય છે? તો ઓપ્શન એ 1, બી 2, સી 8 અને ડી 18. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 1. ત્યારબાદ 12મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ ઓન નિયોન લેમ્પ? એટલે કે નિયોન લેમ્પ પર વિદ્યુત પ્રવાહની શું અસર થાય છે? તો ઓપ્શન એ હીટિંગ અસર એટલે કે હીટિંગ ઇફેક્ટ, બી ચુંબકીય અસર એટલે કે મેગ્નેટિક ઇફેક્ટ, સી રાસાયણિક અસર એટલે કે કેમિકલ ઇફેક્ટ અને ડી ગેસ આયનીકરણ અસર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ગેસ આયનીકરણ અસર. ત્યારબાદ 13મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ? એટલે કે ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સનો એકમ શું છે? તો ઓપ્શન એ ઓમ, બી કિલો ઓમ, સી મિલી ઓમ અને ડી મેગા ઓમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી મેગા ઓમ. ત્યારબાદ 14મો પ્રશ્ન, વિચ ઇલેક્ટ્રિકલ ડિવાઇસ ઇઝ ધ કોર્સેસ એક્સિસ કરંટ પ્રોટેક્શન? એટલે કે કયું વિદ્યુત ઉપકરણ બરસઠ વધારાના કરંટનું રક્ષણ છે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે કાર્ટિજ ફ્યુઝ, બી રિવારેબલ ફ્યુઝ, સી મિએચર સર્કિટ બ્રેકર અને ડી ઉચ્ચ રપ્ચરિંગ કેપેસિટી ફ્યુઝ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી રિવારેબલ ફ્યુઝ. ત્યારબાદ 15મો પ્રશ્ન, વિચ ટાઈપ ઓફ જોઈન્ટ ઇઝ યુઝ ફોર એક્સટેન્ડિંગ ધ લેન્થ ઓફ કંડક્ટર ઇન ઓવરહેડ લાઇન્સ? એટલે કે માથાની ઉપરની લાઇનમાં કંડક્ટરની લંબાઈ વધારવા માટે કયા પ્રકારના સાંધા એટલે કે જોઈન્ટનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓપ્શન એ સ્કારફેડ જોઈન્ટ, બી એરિયલ ટેપ જોઈન્ટ, સી બ્રિટાનિયા ટી જોઈન્ટ અને ડી વેસ્ટર્ન યુનિયન જોઈન્ટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી વેસ્ટર્ન યુનિયન જોઈન્ટ. ત્યારબાદ 16મો પ્રશ્ન, વિચ ટાઈપ ઓફ સોલ્ડરિંગ ફ્લક્સ ઇઝ યુઝ ફોર સોલ્ડરિંગ એલ્યુમિનિયમ કંડક્ટર્સ? એટલે કે સોલ્ડરિંગ એલ્યુમિનિયમ કંડક્ટર માટે કયા પ્રકારના સોલ્ડરિંગ ફ્લક્સનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓપ્શન એ ટેલો, બી કેર લાઇટ, સી ઝિંક ક્લોરાઇડ અને ડી સાલ એમોનિયા રોઝિન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી કેર લાઇટ. ત્યારબાદ 17મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓન મોલ્ટન સોલ્ડર ડ્યુ ટુ રિપીટેડ મેલ્ટિંગ? એટલે કે વારંવાર પીગળવાથી પીગળેલા સોલ્ડર પર શું અસર થાય છે? તો ઓપ્શન એ ટીનનું પ્રમાણ ઘટે છે, બી લીડ પ્રમાણ ઘટે છે, સી સ્લગ બનવાથી અટકે છે અને ડી સાદામાં અસમાન વહે છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ટીનનું પ્રમાણ ઘટે છે એટલે કે ટીન કન્ટેન્ટ રિડ્યુસ. ત્યારબાદ 18મો પ્રશ્ન, વોટ વિલ હેપન ટુ પીવીસી ઇન્સ્યુલેશન ઇન કેબલ કેરીઝ એક્સેસિવ કરંટ કન્ટિન્યુઅસલી ફોર લોંગ પિરિયડ? એટલે કે લાંબા સમય સુધી સતત વધારાનું કરંટ વહન કરતી કેબલમાં પીવીસી ઇન્સ્યુલેશનને શું થશે? તો ઓપ્શન એ વોલ્ટેજ ડ્રોપ વધે છે, બી વોલ્ટેજ ડ્રોપ ઘટે છે, સી ઇન્સ્યુલેશન પ્રતિકાર વધે છે અને ડી ઇન્સ્યુલેશન પ્રતિકાર ઘટે છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ઇન્સ્યુલેશન પ્રતિકાર ઘટે છે એટલે કે ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ ડિક્રીઝ. ત્યારબાદ 19મો પ્રશ્ન, વિચ મેથડ ઓફ કેબલ લેઇંગ ઇઝ સુટેબલ ફોર કન્જેસ્ટેડ એરિયા? એટલે કે ગીચ વિસ્તારો માટે કેબલ નાખવાની કઈ પદ્ધતિ યોગ્ય છે? તો ઓપ્શન એ રેક્સ ઇન એર, બી ડક્ટ પાઇપો, સી એલોંગ બિલ્ડિંગ્સ અને ડી ડાયરેક્ટ ઇન ગ્રાઉન્ડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ડક્ટ પાઇપો. ત્યારબાદ 20મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ પાર્ટ માર્ક એઝ એ એક્સ ઇન યુઝી કેબલ્સ? એટલે કે યુઝી કેબલમાં એક્સ ચિહ્નિત ભાગનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ સર્વિંગ, બી બેડિંગ, સી આર્મરિંગ અને ડી લીડ સીટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી લીડ સીટ. ત્યારબાદ 21મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ફોલ્ટ ઓફ યુઝી કેબલ આઈડેન્ટિફાય ઇન ધ સર્કિટ? એટલે કે સર્કિટમાં ઓળખાયેલ યુઝી કેબલની ખામી શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ ગ્રાઉન્ડ ફોલ્ટ, બી શોર્ટ સર્કિટ ફોલ્ટ, સી ઓપન સર્કિટ ફોલ્ટ અને ડી નબળા ઇન્સ્યુલેશન ફોલ્ટ એટલે કે વીક ઇન્સ્યુલેશન ફોલ્ટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી શોર્ટ સર્કિટ ફોલ્ટ. ત્યારબાદ 22મો પ્રશ્ન, વિચ પાર્ટ ઓફ ધ અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ ઇઝ પ્રોટેક્ટિંગ ધ મેટાલિક શીથ અગેન્સ્ટ કોરોઝન? એટલે કે અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલનો કયો ભાગ કાટ સામે ધાતુના આવરણનું રક્ષણ કરે છે? તો ઓપ્શન એ સર્વિંગ, બી બેડિંગ, સી આર્મરિંગ અને ડી લીડ સીટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી બેડિંગ. ત્યારબાદ 23મો પ્રશ્ન, વાય ધ સોલ્ડરિંગ આયર્ન મસ્ટ બી કીપ્ડ ઇન ટુ એ સ્ટેન્ડ ડેટ નોટ ઇઝ યુઝ વાઇલ સોલ્ડરિંગ? એટલે કે સોલ્ડરિંગ આયર્નને સોલ્ડરિંગ કરતી વખતે ઉપયોગમાં લેવાતું ન હોય તેવા સ્ટેન્ડમાં શા માટે રાખવું જોઈએ? તો ઓપ્શન એ તે બંધ અને આગ અટકાવે છે, બી અતિશય ગરમીને નિયંત્રિત કરવા, સી સોલ્ડરિંગ પ્રક્રિયાનો સમય બચાવવા માટે અને ડી ઓપરેટરને ઇલેક્ટ્રિક શોકથી બચાવવા માટે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ તે બંધ અને આગ અટકાવે છે એટલે ઇટ પ્રિવેન્ટ્સ બર્ન એન્ડ ફાયર. ત્યારબાદ 24મો પ્રશ્ન, વિચ ટાઈપ ઓફ વાયર જોઈન્ટ ઇઝ ફાઉન્ડ
ઇન ધ જંક્શન બોક્સ, એટલે કે જંક્શન બોક્સમાં કયા પ્રકારના વાયર જોઈન્ટ જોવા મળે છે? તો ઓપ્શન એ એરિયલ ટેપ જોઈન્ટ, બી પ્લેન ટેપ જોઈન્ટ, સી રેડ ટેલ જોઈન્ટ અને ડી મેરિટ જોઈન્ટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી રેડ ટેલ જોઈન્ટ. ત્યારબાદ 25મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ જોઈન્ટ, એટલે કે જોઈન્ટનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે, જોઈન્ટનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ મેરિટ જોઈન્ટ, બી સ્કાર્ફેટ જોઈન્ટ, સી વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયન જોઈન્ટ અને ડી બ્રિટાનિયા સ્ટેટ જોઈન્ટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ મેરિટ જોઈન્ટ. ત્યારબાદ 26મો પ્રશ્ન, આ પ્રશ્ન પણ અગાઉ સીબીટી પરીક્ષામાં પૂછાયેલો છે. વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ બ્રિટાનિયા ટી જોઈન્ટ, એટલે કે બ્રિટાનિયા ટી જોઈન્ટનો ઉપયોગ શું છે? તો ઓપ્શન એ રેખાઓની લંબાઈ વધારવા, બી અંદર અને બહાર વાયરિંગ ઇન્સ્ટોલેશન કરવા, સી વાહક પર યાંત્રિક તાણ જરૂરી નથી અને ડી ઓવરહેડ લાઇનોમાંથી સર્વિસ કનેક્શનને ટેપ કરવા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી ઓવરહેડ લાઇનોમાંથી સર્વિસ કનેક્શનને ટેપ કરવા. ત્યારબાદ 27મો પ્રશ્ન, વિચ ટાઈપ ઓફ સોલ્ડરિંગ મેથડ ઇઝ યુઝ ફોર સર્વિસિંગ એન્ડ રિપેરિંગ વર્ક, એટલે કે સર્વિસિંગ અને રિપેરિંગ કામ માટે કઈ પ્રકારની સોલ્ડરિંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓપ્શન એ ડીપ સોલ્ડરિંગ, બી જોશ સાથે સોલ્ડરિંગ, સી સોલ્ડરિંગ ગન સાથે સોલ્ડરિંગ અને ડી સોલ્ડરિંગ આયર્ન સાથે સોલ્ડરિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી સોલ્ડરિંગ ગન સાથે સોલ્ડરિંગ. ત્યારબાદ 28મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ડીપ સોલ્ડરિંગ મેથડ, એટલે કે ડીપ સોલ્ડરિંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ શું છે? તો ઓપ્શન એ સોફ્ટ સોલ્ડરિંગ, બી પાઇપિંગ અને કેબલ સોલ્ડરિંગનું કામ, સી પીસીબી પર નાના ઘટકોનું સોલ્ડરિંગ અને ડી સંવેદનશીલ ઇલેક્ટ્રિક ઘટકોનું સોલ્ડરિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી પીસીબી પર નાના ઘટકોનું સોલ્ડરિંગ. ત્યારબાદ 29મો પ્રશ્ન, આ પ્રશ્ન પણ અગાઉ પૂછાયેલો છે. નેમ ધ પાર્ટ માર્ક એઝ ધ એક્સ ઓન બેલ્ટેડ યુઝી કેબલ, એટલે કે બેલ્ટેડ યુઝી કેબલના એક્સ તરીકે ચિહ્નિત કરેલ ભાગનું નામ આપો. તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન એ જ્યુટ ફિલિંગ, બી આર્મરિંગ, સી લીડ સીથ અને ડી પેપર ઇન્સ્યુલેશન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી લીડ સીથ. ત્યારબાદ 30મો પ્રશ્ન, વિચ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ ઇઝ યુઝ એઝ એ હોટ પોરિંગ કમ્પાઉન્ડ ફોર મેકિંગ જોઈન્ટ ઇન અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ, એટલે કે અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં સાદા એટલે કે જોઈન્ટ બનાવવા માટે કઈ ઇન્સ્યુલેટિંગ સામગ્રીનો ઉપયોગ ગરમ રેડતા સંયોજન તરીકે થાય છે? તો ઓપ્શન એ પોલીમાઇન હાર્ડનર, બી કાસ્ટ રેઝિન સંયોજન, સી બ્યુટ્યુમિનસ સંયોજન અને ડી ઇપોક્સી કાસ્ટ રેઝિન સંયોજન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી બ્યુટ્યુમિનસ સંયોજન. ત્યારબાદ 31મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ બેડિંગ ઇન્સ્યુલેશન ઓફ યુઝી કેબલ, એટલે કે યુઝી કેબલના બેડિંગ ઇન્સ્યુલેશનનો હેતુ શું છે? તો ઓપ્શન એ કેબલને યાંત્રિક ઇજાથી સુરક્ષિત કરે છે, બી કેબલને ભેજ અને વાયુઓથી સુરક્ષિત કરે છે, સી વાતાવરણીય સ્થિતિથી આર્મરિંગને સુરક્ષિત કરે છે અને ડી કાટ સામે ધાતુના આવરણને સુરક્ષિત કરે છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી કાટ સામે ધાતુના આવરણને સુરક્ષિત કરે છે, એટલે કે પ્રોટેક્ટ ધ મેટાલિક શીટ અગેન્સ્ટ કોરોઝન. ત્યારબાદ 32મો પ્રશ્ન, વિચ ટેસ્ટ ઇઝ કન્ડક્ટેડ ટુ લોકેટ ધ ફોલ્ટ ઇન યુઝી કેબલ્સ, એટલે કે યુઝી કેબલમાં ખામીઓ શોધવા માટે કયો ટેસ્ટ એટલે કે પરીક્ષણ હાથ ધરવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ લૂપ ટેસ્ટ, બી બાહ્ય ગાવલર ટેસ્ટ, સી વોલ્ટેજ ટેસ્ટ બ્રેકડાઉન અને ડી ઇન્સ્યુલેશન પ્રતિકાર ટેસ્ટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ લૂપ ટેસ્ટ. ત્યારબાદ 33મો પ્રશ્ન, વોટ ડઝ ધ નંબર 1.40 represent if the standard conductor is designed as a 7/1.40, એટલે કે જો સ્ટેન્ડ કંડક્ટરનો 7/1.40 તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે તો 1.40 નંબર શું દર્શાવે છે? તો ઓપ્શન એ ક્રોસ સેક્શનનું ક્ષેત્રફળ, બી એક કંડક્ટરની ત્રિજ્યા, સી બધા કંડક્ટરનો વ્યાસ અને ડી દરેક કંડક્ટરનો વ્યાસ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી દરેક કંડક્ટરનો વ્યાસ. ત્યારબાદ 34મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટિવિટી ઓફ એલ્યુમિનિયમ કંડક્ટર, એટલે કે એલ્યુમિનિયમ વાહક એટલે કે કંડક્ટરની વિદ્યુત વાહકતાનું મૂલ્ય શું છે? તો ઓપ્શન એ 61 mho પ્રતિ મીટર, બી 56 mho પ્રતિ મીટર, સી 35 mho પ્રતિ મીટર અને ડી 28 mho પ્રતિ મીટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 35 mho પ્રતિ મીટર. ત્યારબાદ 35મો પ્રશ્ન, આ પ્રશ્ન પણ અગાઉ પૂછાયેલો છે. 62 અધિક કરંટ સુરક્ષા સાથે પ્રદાન થયેલા કેબલનું રેટિંગ પરિબળ શું છે? તો ઓપ્શન એ 1.11, બી 1.23, સી 0.81 અને ડી 0.707. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 0.81. ત્યારબાદ 36મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ
નેચરલ કંડક્ટર કમ્પાઉન્ડ ધ ફેઝ કંડક્ટર ઇન યુઝી કેબલ, એટલે કે યુઝી કેબલમાં ફેઝ કંડક્ટરની સરખામણીમાં ન્યુટ્રલ કંડક્ટરની સાઇઝ કેટલી હોય છે? તો ઓપ્શન એ ફેઝ કંડક્ટરની સરખી સાઇઝ, બી ફેઝ કંડક્ટરની અડધી સાઇઝ, સી ફેઝ કંડક્ટરની 1/4 સાઇઝ અને ડી ફેઝ કંડક્ટરની 1/3 સાઇઝ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ફેઝ કંડક્ટરની અડધી સાઇઝ, એટલે કે હાફ સાઇઝ ઓફ ફેઝ કંડક્ટર. ત્યારબાદ 37મો પ્રશ્ન. આ પ્રશ્ન પણ અગાઉ સીબીટી પરીક્ષામાં પૂછાયેલો છે. વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ ટૂલ, એટલે કે ટૂલનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ કટિંગ પ્લાયર, બી વાયર સ્ટીપર, સી ક્રિમ્પિંગ ટૂલ અને ડી સાઇડ કટિંગ પ્લાયર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ક્રિમ્પિંગ ટૂલ. ત્યારબાદ 38મો પ્રશ્ન. વોટ ઇઝ ધ રીડિંગ ઓફ ધ માઇક્રોમીટર, એટલે કે માઇક્રોમીટરનું રીડિંગ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે માઇક્રોમીટરનું, એનું રીડિંગ જણાવવાનું છે. તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે 5.05 mm, બી 5 mm, સી 4.55 mm અને ડી 4.05 mm. તો મિત્રો એની પણ આપણે અહીંયા બતાવ્યું છે કે રીડિંગ કેવી રીતે લેવું. તો અહીંયા સૌથી પહેલાં બેરલના ગ્રેજ્યુએશન વાંચવા માટે થિમ્બલ એજની ડાબી બાજુએ દેખાતી રેખાઓની કિંમત. તો મિત્રો આ જે બેરલ છે તો એના અહીંયા આપણને રીડિંગ બતાવે છે 4 mm અને અહીંયા નીચેનો કાપો એક બતાવે છે એટલે 4.5 mm થશે, એટલે કે 4.50 mm થશે. ત્યારબાદ થિમ્બલ ગ્રેજ્યુએશન વાંચો, બેરલની ડેટમ લાઇન સાથે મેચ થતો થિમ્બલનો કાપો વાંચો. તો મિત્રો અહીંયા જે થિમ્બલ બેરલની ડેટમ લાઇન અને થિમ્બલનો કાપો કયો મેચ થાય છે? તો કે અહીંયા 5મો કાપો અહીંયા મેચ થાય છે. તો અહીંયા આપણે 5મો કાપો લીધેલો છે. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા જે પણ કાપો મેચ થતો હોય, અહીંયા આપણો 5મો કાપો મેચ થાય છે તો તેને જે માઇક્રોમીટરની ડિસ્કાઉન્ટ છે 0.01 mm, તો એના વડે આપણે અહીંયા ગુણવાનું છે. તો અહીંયા આપણે 5 × 0.01 mm કરીશું તો આપણને 0.05 mm મળશે. ત્યારબાદ બેરલ રીડિંગ અને થિમ્બલનું રીડિંગ, એટલે કે બેરલ રીડિંગ આપણું કેટલું હતું? 4.50 અને થિમ્બલનું રીડિંગ એટલે કે જે 5મો કાપો અને ડિસ્કાઉન્ટ વડે આપણે ગુણાકાર કર્યો તો એ 0.05 mm, એ બંનેનો આપણે સરવાળો કરીશું, ફાઇનલ આપણને જવાબ 4.55 mm મળશે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 4.55 mm. ત્યારબાદ 39મો પ્રશ્ન. વિચ મેથડ ઓફ સોલ્ડરિંગ ઇઝ યુઝ ફોર રિપેરિંગ ધ વ્હીકલ બોડી, એટલે કે વાહનની બોડીના સમારકામ માટે સોલ્ડરિંગની કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓપ્શન એ ડીપ સોલ્ડરિંગ, બી જોશ સાથે સોલ્ડરિંગ, સી સોલ્ડરિંગ આયન સાથે સોલ્ડરિંગ અને ડી સોલ્ડરિંગ ગન સાથે સોલ્ડરિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી જોશ સાથે સોલ્ડરિંગ. ત્યારબાદ 40મો પ્રશ્ન. વોટ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ સ્ટેન્ડર્ડ કંડક્ટર ઓવર સોલિડ કંડક્ટર, એટલે કે સોલિડ કંડક્ટર પર સ્ટેન્ડર્ડ કંડક્ટરનો ફાયદો શું છે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે ખર્ચ ઓછો છે, એટલે કે કોસ્ટ ઇઝ લેસ, બી વધુ સાનુકૂળ એટલે કે મોર ફ્લેક્સિબલ, સી ઓછા વોલ્ટેજ ડ્રોપ એટલે કે લેસ વોલ્ટેજ ડ્રોપ અને ડી વધુ ઇન્સ્યુલેશન પ્રતિકાર એટલે કે મોર ઇન્સ્યુલેશન રેઝિસ્ટન્સ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી વધુ સાનુકૂળ એટલે કે મોર ફ્લેક્સિબલ. ત્યારબાદ 41મો પ્રશ્ન. આ પ્રશ્ન પણ અગાઉ પૂછાયેલો છે. 16 એમ્પિયર કેબલની કરંટ ક્ષમતા કેટલી છે જો તે વધારાના કોર્સ કરંટ સંરક્ષણ દ્વારા સુરક્ષિત છે? તો ઓપ્શન એ 11 એમ્પિયર, બી 13 એમ્પિયર, સી 15 એમ્પિયર અને ડી 18 એમ્પિયર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 13 એમ્પિયર. ત્યારબાદ 42મો પ્રશ્ન. વોટ ઇઝ ધ યુનિટ ફોર ક્વોન્ટિટી ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી, એટલે કે વીજળીના જથ્થાનો એકમ શું છે? તો ઓપ્શન એ મો, બી કુલોમ, સી વોલ્ટેજ પ્રતિ સેકન્ડ અને ડી એમ્પિયર પ્રતિ સેકન્ડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી કુલોમ. ત્યારબાદ 43મો પ્રશ્ન. આ પ્રશ્ન પણ અગાઉ પૂછાયેલો છે. સોલ્ડરિંગ પદ્ધતિનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીં આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ ડીપ સોલ્ડરિંગ, બી સોલ્ડરિંગ આયન, સી સોલ્ડરિંગ ગન અને ડી ફ્લેમ સાથે સોલ્ડરિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી સોલ્ડરિંગ ગન. ત્યારબાદ 44મો પ્રશ્ન. વોટ ફોર્મ્યુલા ઇઝ યુઝ ટુ ફાઇન્ડ ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ, એટલે કે EMF, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ શોધવા માટે કયા સૂત્ર એટલે કે ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ થાય છે? તો મિત્રો અહીંયા ફોર્મ્યુલા આપે છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી EMF બરાબર પોટેન્શિયલ તફાવત પ્લસ વોલ્ટેજ ડ્રોપ. ત્યારબાદ 45મો પ્રશ્ન. વોટ ઇઝ ધ કરંટ રેટિંગ ફેક્ટર ફોર ક્લોઝ એક્સેસ કરંટ પ્રોટેક્શન ઓફ કેબલ, એટલે કે કેબલના ક્લોઝ અધિક કરંટ સંરક્ષણ માટે કરંટ રેટિંગ પરિબળ શું છે? તો ઓપ્શન એ 0.81, બી 0.92, સી 1.23 અને ડી 1.5. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 1.23. ત્યારબાદ 46મો પ્રશ્ન. વોટ ઇઝ ધ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ સોલિડ કંડક્ટર કમ્પેર્ડ ટુ સ્ટેન્ડ કંડક્ટર, એટલે કે સ્ટેન્ડ કંડક્ટરની સરખામણીમાં સોલિડ કંડક્ટરનો ગેરલાભ શું છે? તો ઓપ્શન એ ઓછી કઠોરતા એટલે કે લેસ રિજિડિટી, બી ઓછી સુગમતા એટલે કે લેસ ફ્લેક્સિબિલિટી,
સી નીચું ગલનબિંદુ એટલે કે લો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને ડી નીચી આંતરિક તાકાત એટલે કે લો મિકેનિકલ સ્ટ્રેન્થ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ઓછી સુગમતા એટલે કે લેસ ફ્લેક્સિબિલિટી. ત્યારબાદ 47મો પ્રશ્ન. આ પ્રશ્ન પણ અગાઉ સીબીટી પરીક્ષામાં પૂછાયેલો છે. સોલ્ડરિંગ પદ્ધતિનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ ડીપ સોલ્ડરિંગ, બી સોલ્ડરિંગ આયન, સી સોલ્ડરિંગ ગન સાથે સોલ્ડરિંગ અને ડી જોશ સાથે સોલ્ડરિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી સોલ્ડરિંગ ગન સાથે સોલ્ડરિંગ. ત્યારબાદ 48મો પ્રશ્ન. વોટ ઇઝ ધ કેસીસ ફોર કોલ્ડ શોલ્ડર ડિફેક્ટ ઇન સોલ્ડરિંગ? એટલે કે સોલ્ડરિંગમાં કોલ્ડ શોલ્ડર ખામીનું કારણ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અતિશય ગરમી એટલે કે એક્સેસિવ હીટિંગ, બી અપૂરતી ગરમી એટલે કે ઇનસફિશિયન્ટ હીટિંગ, સી સોલ્ડરનો ખોટો ઉપયોગ એટલે કે ઇનકરેક્ટ યુઝ ઓફ સોલ્ડર અને ડી ઉચ્ચ વોલ્ટેજ સોલ્ડરિંગ આયન એટલે કે હાઈ વોલ્ટેજ સોલ્ડરિંગ આયન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી અપૂરતી ગરમી એટલે કે ઇનસફિશિયન્ટ હીટિંગ. ત્યારબાદ 49મો પ્રશ્ન. વોટ હેપન ટુ ધ વોલ્ટમીટર ઇફ ઇઝ કનેક્ટેડ એઝ એન એમીટર? એટલે કે જો વોલ્ટમીટર એ એમીટર તરીકે જોડાયેલ હોય તો તેનું શું થાય છે? તો ઓપ્શન એ નીચું વાંચન એટલે કે લો રીડિંગ, બી ડિફ્લેક્શન થતું નથી એટલે કે નો ડિફ્લેક્શન, સી મીટર ભરી જાય છે એટલે કે મીટર બર્ન આઉટ અને ડી ઓવરશૂટ ડિફ્લેક્શન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ નીચું વાંચન એટલે કે લો રીડિંગ. ત્યારબાદ 50મો પ્રશ્ન. વિચ ઇઝ એક્ઝામ્પલ ફોર કોર્સ એક્સેસ કરંટ પ્રોટેક્શન? એટલે કે બરસત અધિક કરંટ સંરક્ષણનું ઉદાહરણ કયું છે? તો ઓપ્શન એ એમસીબી, બી એમસીસીબી, સી એચઆરસી ફ્યુઝ અને ડી રિવારેબલ ટાઈપ ફ્યુઝ યુનિટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી રિવારેબલ ટાઈપ ફ્યુઝ યુનિટ. ત્યારબાદ 51મો પ્રશ્ન. વિચ કંડક્ટર્સ આર યુઝ ફોર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇન્સ? એટલે કે વિતરણ લાઇન માટે કયા કંડક્ટરનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓપ્શન એ ઇન્સ્યુલેટેડ કંડક્ટર, બી ઇન્સ્યુલેટેડ નક્કર કંડક્ટર એટલે કે ઇન્સ્યુલેટેડ સોલિડ કંડક્ટર, સી બેર કંડક્ટર અને ડી બે કોર કેબલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી બેર કંડક્ટર. તો મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે મોડ્યુલ 4 વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું.